The Vittala. Vittala. See the bhajans. Last page. Last page the bhajans. Satya. Okay, so last page the Vittala. Vittala, Hari 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 Vittala. Panduranga Vittala. Panduranga Vittala. Panduranga Vittala. Panduranga Vittala. Hari Narayana. Hari Narayana. Hari Narayana. Hari Narayana. Vittala, Hari Vittala. Vittala, Hari Vittala. Panduranga Vittala, Hari Narayana. Panduranga Vittala, Hari Narayana. Panduranga Vittala, Hari Narayana. Panduranga Vittala, Hari Narayana. Pandarinada Vittala, Hari Narayana. Pandarinada Vittala, Hari Narayana. Pandarinada Vittala, Hari Narayana. Pandarinada Vittala, Hari Narayana. Panduranga Vittala, Hari Narayana. Panduranga Vittala, Hari Narayana. Pandarinada Vittala, Hari Narayana. Pandarinada Vittala, Hari Narayana. Bhajanarayana, Japanarayana. Bhajanarayana, Japanarayana. Bhajanarayana, Japanarayana. Bhajanarayana, Japanarayana. Japanarayana, Bhajanarayana. Japanarayana, Bhajanarayana. Japanarayana, Bhajanarayana. Japanarayana, Bhajanarayana. Vittala, Hari Vittala. Vittala, Hari Vittala. Vittala, Hari Vittala. Vittala, Hari Vittala. Panduranga Vittala, Hari Narayana. Panduranga Vittala, Hari Narayana. Panduranga Vittala, Hari Narayana. Panduranga Vittala, Hari Narayana. Pandarinada Vittala, Hari Narayana. Pandarinada Vittala,
Panduranga Vittala Hari Narayana. Panduranga Vittala Hari Narayana. Pandarinada Vittala Hari Narayana. Panduranga Vittala Hari Narayana. Vittala Hari Vittala. Vittala Hari Vittala. Vittala Hari Vittala. Vittala Hari Vittala. Thank you. Thank you. Sleepy. No, because it's not that person. After the bhajan, something. The main question is what's the dressing of the salad? What's the dressing of the salad, of the fruit salad? What was inside, apart from fruits? So apart from the fruits, there was brown sugar, honey, cardamom, Коричневый сахар, Ghee. мед, кардамон, ги, and coconut кокос, milk. Спросил, что такое истина. молоко. Did you ask about the truth? Я понял. Полноценно. Ну все, ребята. Поели салат, теперь давайте. Снимайте штаны. Суп Басти. Да, супчиком сейчас будем делать. Достаточно одного стакана на 3 литра. Такого острого супа разводите. 1 glass per 3 liters. Enough healthy. Нет, конечно. Я не шучу с такими вещами. С такими вещами я шутить опасно. So that was not a joke that we were trying. Not a joke. It's not. Yeah. So Basti. Так, Басти. So any questions regarding the Uddiyana today morning you did Nauli? По поводу Удьяны и Наули, если у кого-то какие-то вопросы созрели, можно пока задержаться на этих предметах. At least you get something like a 5 to 10%? По крайней мере, у вас 5-10% At least 5 to 10% of что-то the начало получаться. technique about the understanding about the technique. Насчет техники, насчет того, как это делать. Сколько нам будет задерживать дыхание для желтых тел? For how long should you take your breath? Should you keep your breath? As long as you are comfortable. Ну вот настолько, насколько возможно, задержка вообще. Say. Мне так смотри. Any yogic technique. Любые йогические техники. Any yogic technique. It is the concern always how long you are doing, Всегда очень важно, сколько how вы many это times делаете, you are doing. как часто вы это делаете. It is not that concern. То есть все, как на самом деле речь идет не об этом йогическом. It is not the concern about the quantity of the time or quantity of the practice or quantity of the Не о rounds. количественных показателях вообще в йоге идет речь, It не is о том, always- сколько раз в день вы занимаетесь, сколько вы делаете то или иное упражнение.
always the И как quality долго? of the practice is the answer. А речь идет всегда, и это самое главное, о качестве практики, которую вы выполняете. How qualitative is your practice? Насколько она качественна, насколько она квалифицирована. With the greater effort a person can do the Nadi Shodhana Pranayama for half an hour with having very strong kumbhaka by putting so much of effort onto that practice. Человек, например, может Нади Шодхану делать в течение получаса, прилагая все усилия, чтобы задержки были максимально долгими и так далее. A person who does the same practice without force, without effort for 2 minutes, Но если человек, например, другой человек делает эту практику в течение 2 минут, if you ask the benefit, only the person who does the 2 minutes, he will gain the more benefit rather than the если person who does спросить, the кто 2 minutes. получает от этой практики больше пользы, конечно, тот человек, который делает ее в течение 2 минут, но сознательно. Why we ask how long I have to do, how many times I have to do, why we are asking Часто this? задаются вопросы, как долго мне это делать, сколько раз мне делать эту практику. Just you ask the question to yourself, Спросите себя, whether I am doing the yogic practices in order to receive the benefit or in order to satisfy my own ego. спросите Ask. себя, для чего я эту практику исполняю? Для того, чтобы получить пользу от нее максимальную или для того, чтобы потешить собственное эго? Most of the time we want to satisfy our ego. Yes. Довольно часто вы приходите к выводам, если честно спрашиваете себя и честно отвечаете себе, что эгоистические побуждения двигают нами. If you go and deep honestly, with open hearted ask, the answer will be this. Но если честно подойти к ответу на собственный вопрос, будет такой ответ. So it is always the concern that the quality of the practice. Всегда надо обращать внимание на качество практики. Without strain, without effort, yeah, you can do. For example, you are fixing the pranayama, okay, I have to do this pranayama or this uddiyana for 1 minute 60 seconds. So you started to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Or we started to look at the watch. Человек, да, ставит себе задачу постичь эту практику и говорит, мне надо 60 секунд продержаться. By thinking, Держит компу. by thinking about all these counts and these things, 60 секунд, we смотрит на часы. we forget to enjoy the experience which we derive during the practice. И вообще за всей этой суетой человек обычно отключается и не получает даже того удовольствия, которое эта практика приносит, если мы обращаем внимание на то, как она проходит, какие нюансы мы можем ощущать и постигать, если делать ее просто столько, сколько это возможно, и не ставить перед собой каких-то количественных сверхзадач. For example, you are driving a machine. Например, вы едете на машине. You drive in a highway. Едете по длинной дороге на своей машине. Maybe 130-40 km speed. 140-150 км в час. Can you see anything? Что-нибудь видите за окном? Everything goes very fast. Все быстро проскальзывает. If you drive the same car for 40 km speed, Едете на той же машине, по You той can же enjoy местности, по той же местности, You can но enjoy 40 it. км в час. И все видно вам, все вы успеваете смотреть, заметить красоту. sometimes if you started to count like Uddiyana, I wanted to hold it for at least 120 seconds. We started to count mentally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Я 10, хочу 11, научиться делать 70, Уddiyana. 70, 80, 90. After that, the suffocation comes. Then he started to count 90, 91, 92, 93, 94, 95, because he wanted to reach the 120. Да, и поставили себе планку 120 The counting becomes секунд. more faster. И считаете по секундам. Раз, два, три. Когда 90 доходит, 1,5 минуты просидели, задача еще не выполнена, 120 еще не наступила, а вы уже начинаете задыхаться и умирать. Because we wanted to satisfy our own ego
Also the mind plays everything. Когда задача стоит утешить свое эго и достичь какой-то количественной поставленной задачи, So, вам будет трудно. so he is the dacoit. He is the dacoit who take away everything. Это все подсадные утки, это все не настоящие цели. Давайте. Okay? Согласны? Вопрос? Можно ли сделать удьяну, если давление низкое? Can we make Dhyana if there is hypertension? So, hypertension, yeah, if it is a moderate, okay, Если она, в общем, не критическая, not very high. не С утра низко. насколько? Понижено. Насколько? Пониженная это пониженная. 60 на 70. 60 to 70. Blood pressure. Yeah. It's a high blood pressure. High. Закармливаешь 60 на 90. Hypotension, yes, we can make hypotension. С пониженным можно, с повышенным, если оно не слишком повышенное, уже сложнее. Ну, то есть, но все равно можно. Если очень сильно повышенное давление, критически повышенное, то, наверное, не нужно. And if it's hyper, so Hyper, for example, in case the hyper, say for example, okay, normal is usually, we cannot say nothing is normal here. We say normal, but nothing is normal here. It's average. We have to use the word average, we cannot say it's a normal. обычно говорят нормальное давление, но нормального в данном случае нет, есть усредненное. Как бы What is so called показатель. normal? Что такое нормальное? 128 to 80. No, I'm not asking the... Я не про давление спрашиваю, а вообще про What is the норму. meaning of Норма called как термин. normal? Норма как термин. Medium. Average temperature for all the patients in a hospital. That's what I told you. Whatever we are measuring everything, it is not a normal, it is average. Да, поэтому я и говорю, что лучше употреблять термин средний. If you take the yoga word, what is normal? This is normal. Если взять нормальные йогические показатели, Samadhi is normal. Yes. We are misleaded, we are misdirected by the technology, by the science. наука и технологии завели нас в темный лес. Мы не понимаем, что такое норма. My BP is normal, my temperature is normal, everything is Моя температура normal. нормальная, кровеносное давление в But порядке. still my mind is not normal. Тем не менее, с головой не в порядке. How can we say that I am a normal person? Как можно сказать, я нормальный человек? According to science, С точки зрения науки, we say the homeostasis. мы говорим гомеостаз. Have you heard about the word homeostasis? Слышали про такое слово? This is the science says that is the state of the physical well-being. Это состояние физического здоровья. Да. Состояние физического здоровья. Да. Ну, Нет, это адаптация к окружающей среде. состояние физического здоровья. State of physical well-being. Where the state of physical well-being. State of physical well-being. 3 слова перевел. Состояние физического здоровья. State of well-being. Physical well-being. Больше ничего не было сказано. Поддерживает. Then we can say, Следующая глава. when we can say from where the state of the physical well-being begins. А с чего начинается физическое здоровье?
С чего начинается это состояние? Joy, enjoyment, physical being. Самадхи сразу. No, I asked you already to the word like physical. Я уже сразу как бы намек вам на ответ дал. 100% Физически. functioning Functioning of of all physical. Our physical body, yes. I ask you the question again. Where the physical thing begins, the fundamental aspect of the physical thing, where it The begins. physical thing, in terms of which thing? You compare, you say the physical body, okay. Ага. We are С talking чего about начинается физическое я? about the Self. self. About the self. С себя. Always think, whenever we say physical, you need to go to the smallest aspect. С клетки начинается. Whenever I say bliss, happiness, you need to go to the soul. Always. This is the Когда мы yogic говорим term. счастье, радость, удовольствие, это мы соотносимся уже с душой, с духом. Когда мы говорим физическое, соотносимся с клеточным уровнем. What is homeostasis? What is health? И что такое здоровье, гомеостаз? The maximum cooperation within the cells and in between the cells is called Максимальное homeostasis. взаимодействие внутри клеток и между клетками. Cooperation between the cells, within the cells. Взаимодействие между клетками и внутри клеток. Have you heard about certain disease called the autoimmune disease? Аутоиммунные заболевания известны вам? What is Знаете it? такие? This is the malfunctioning of the cell, okay? Это Our body дисфункция cell клетки. itself works against our own immunity system. Когда наше собственное тело начинает работать против нашей собственной иммунной системы, и наша иммунная система отключается и перестает спасать наше тело и налаживать эти связи между клетками. Can we say my body is normal, cell functions are normal, the BP is normal, blood pressure is normal? Can we say we are a healthy person? Когда наше давление, температура и все остальное в порядке, можем ли мы сказать, что мы нормальные? Anyway, these all are the things not included in our topic like a Basti. Но к Басти это напрямую не относится. Why not? It is there, Nina. General. These all are the very basic. As we are the yogic practitioner, we must know all these things. Раз уж вы начали заниматься йогой, соответственно, вам нужно об этом знать. Если вы Yoga means практикуете, not only the technique. йога не только технику означает и подразумевает под собой. We are like, we are in a, I don't know how to say, are we misleaded or we are not understanding that, I don't know. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Либо мы введены в заблуждение, либо просто что-то не понимаем, недопонимаем. Maybe as the people say, it is the Western mind, sometimes the people used to say, we are Western people. Иногда люди Western говорят, mind. ну мы же как бы западный менталитет. I don't know, mind is a mind. Explanation we always say that it's because of our Western mind. Mind, yeah, we say mind is a mind, soul is a soul, body is a body. It's a common all over the globe. Разум это разум, душа это душа, а тело это тело. We are taking the advantages of the Western and the Eastern. Мы We are taking берем advantages. все лучшее из, то есть как бы ссылаемся на западное, на восточное. Но, Since we don't want to change, we wanted to blame the culture. да, и раз уж мы не хотим меняться, мы обвиняем свою культуру и свой It is our менталитет. culture, Мы говорим, ну это же у нас в We don't культуре так accept заложено, certain things. поэтому таких вещей мы не принимаем. Okay. Going back to Basti. again. Басти.
So why it is called Basti generally? Почему это называется басти? Басти. На что похоже? Generally, На что? Басти. I say, how does it sound like? Do you feel anything? Basti. Basti. generally Basti, the Sanskrit name denotes to the urinary bladder. На самом деле санскритское слово асти переводится как мочевой пузырь. In ancient days, В древние времена there were no enema pot like this, no там instrument. не существовало таких пластиковых инструментов еще для клизмы. In Ayurveda, we use one of the Panchakarma is Basti. Одна из панчакарм называется васти, на самом деле. In order to do, В другой традиции, в другой медицинской доктрине, которая называется аюрведа, in order to invent существует панчакарма, 5 очистительных практик. the instrument for the Basti, they were using the urinary bladder of the buffalo, cow or goat. И вот в этой традиции, конечно, тоже существовала такая очистительная техника, самая простая. Since the name, где использовали для промывания кишечника мочевой пузырь коровы, буйвола, либо козы. hence the name came to this. Таким образом, по названию этого предмета, из которого, собственно, делалась клизма, слово перешло и в другие практики и означает, собственно, вот это. Потому что клизма раньше исполнялась из мочевого пузыря, больших крупных животных. Generally, it cleanses so-called the lower part of the intestine, that is the large intestine. Басти очищает нижнюю часть кишечника, Something толстую like кишку. ascending colon, transverse colon, descending rectum, and so-called the sigmoid colon. So in medical terms, the intestines. В нижней части кишечника есть несколько сегментов, которые непосредственно промываются с помощью этой клизмы. Rather, chart digestive system of chart. Just ask them to bring the chart, which shows the figure. Сейчас вам все покажут. Из вас. You pick it up somehow down and show Sure. them. There were some eminent yogis. Были йоги просветленные в древние времена. The Chakrikarma, they can take out their rectum through the anus. Они исполняли такой вид басти, который назывался чакрикарма. And Они wash it and then push it inside. вынимали из себя толстый кишечник, толстую кишку, промывали аккуратненько в речке, вкладывали обратно. Сушили на ветвях деревьев. They dried it off on the branches of the trees. Get out, wash it and dry it. Dry, sleep nearby. while it's drying. Потом пудали между собой здесь. У кишечника вообще длина порядка 12 метров. Тогда вполне можно его That is Chakrikarma given in Hatha Ratnavali. It doesn't given in Hatha Yoga Pradipika or Garanda Samhita. In Garanda Samhita there is, no? I think I read it. Maybe not, maybe not. Хатаратнавали – текст, который рассказывает об этой практике, так что изучив этот текст подробно, вы можете
попробовать дома в ванной постирать свои кишки. Чувствуешь себя очень легко, говоря. Even the textbook says these are the very hardest technique, even for devas. Это, говорят, в этом тексте написано, что это довольно трудная техника исполнения даже девами. Девы это такие просвещенные. Like a sun, moon, Saturn. Да, это планеты, олицетворение планет. Даже олицетворение планет не могут сделать это с легкостью. Так что вам придется потрудиться. Долгими московскими вечерами. Долгими московскими вечерами. We have long nights in Moscow, you know, so we can try our best. And the moon and Saturn are there, so they will help us. They can help us. Right. So, what for we need to do the Basti karma? Generally, Для чего нам нужно делать басти? it cleanses the intestine, especially the large intestine, Басти очищает толстую кишку, толстый кишечник, where the maximum, the gross toxins are accumulated. где, в общем, самые тяжелые токсины оседают и собираются, и устраивают там веселые пирсы. So here starts the anus. Здесь вот анус расположен, This is the rectum. это ректум, From here begins the descending colon. вот это вот This is the transverse colon. те самые This is ascending colon. три части толстой кишки, которые задействуются и вычищаются во время басти. So in normal basti, Нормально басти, as the yogic says, когда yogic говорят practices йоги. says. In those days, the yogis, the eminent people, they have the capacity or ability to open their anus without any effort. They go and sit and then they open and then they suck in the water. У древних йогов была такая способность всасывать воду через анус, непосредственно раскрывая его, делая удьяну, создавая отрицательное давление. Получался эффект поршня или шприца, и вода засасывалась в ректум. Like we open the mouth here. They open. То есть они открывали попу, They do udhyana, negative pressure, всасывая, the water goes. негативное давление, вода поднимается сама в кишечник. For this, they say if you have the difficulty, use your 2 fingers and then open. И если у вас возникают трудности с этой процедурой, можете использовать, ладно уж, 2 пальца. Yes, open. Откройте, надавите на корень языка. For this, they say in the beginning, yes, you can use the bamboo stick. Вообще вначале использовали даже для наибольшего удобства They were using the 6 inches of bamboo stick. 6 дюймов, 20-30 сантиметров. The bamboo stick палочки taken and then they put it in a wax. забивается молотком. To the wax they boil, make it Нужное softer. место. Перевод такой. Stick in with the hammer. Для того, чтобы проще входил, кончик на самом деле обрабатывали воздух. Then if you wanted to make it easy, ask them to do the Sirsasana and open. Да, поэтому если хотите совсем, чтобы просто было, просите сделать шершасану, раздвинуть ноги. И все. So And the if bamboo stick is long enough, it comes here. bamboo stick comes out pushier and it goes to all the way. No, не done without you, no nothing. Straight in. Окей. Ну, такие практики. So they started to take this bamboo stick and make it very soft by using the beeswax and then make this corner like scrubbing into the soft things, make it very soft. Да, эту палочку на самом деле обрабатывали пчелиным воском, чтобы сделать мягче и глаже поверхность.
they started to, in order to insert, they started to push the anus out. И чтобы They do like легче pressure, вставлялось, then the anus анус opens. выталкивали. И Then когда slowly they started to с insert. помощью вот этого вот движения анус выталкивается, прираскрывается и так легче It goes inside. вставляется After that, they started to take длинный предмет. a tub of water. И тогда они садились в большой таз, They sit in a Utkatasana в Уткатасану, and do Uddiyana Navli. делали удьяны навны. Negative pressure, the water started to go. Давление также негативное образовывалось в брюшной полости, и вода поступала в руки. So in the beginning, if you wanted to hold the water inside, if you wanted to release the Uddiyana Bandha, so then you need to hold the tube, close the tube, and then release the Uddiyana. В древние времена этот способ назывался пить Otherwise, the соломой. water will come out through the tube. На самом деле, да, чтобы отпустить, сначала отпускали, то есть закрывали вход в бамбуковую палочку, прикрывали пальцем, отпускали удьяну банку, делали там несколько движений и выпускались. If you practice this later, already naturally the contraction will happen inside, even with the tube open, water won't come. На самом деле сейчас довольно трудно это практиковать таким образом, потому что человеческое тело, оно... Then take one time and then... то есть, да, в этой процедуре, да, то есть And then go and мышцы repeat the same сжимаются. process 4 or 5 times continuously. И так 5-6 Suck the раз, water goes 4-5 раз inside. забирали воду, отдавали воду, After that, кишечник. you make Uddiyana После этого удьяна, and Madhyama Navli, и Dakshina мадьяма, Navli, Vama Navli. навли. Then you make like this, water from here, when it contracts this, water will И с go. помощью манипуляции мышц And it comes живота, here, как мы and it сегодня comes here. You make this way изучали, the water. вода проталкивалась It is из одной like, части кишечника в другую часть кишечника, и он полностью вымывался. It is like keeping water in a bottle and then moving like this. Это примерно так же, как сильно встряхивать бутылку So с the water водой, goes чтобы here and here почистить and ее here. стенки. It cleanses the intestine and then you Таким образом, древние take the люди tube чистили and свои then do all кишечники. the things and then go in a natural way. This is the ancient Вынимали way. трубочку, сжимали анус, перебалтывали в себе все, что побрали, совсем все, что там было, потом шли в кустики и оставляли там то, что не нужно. Nowadays, if we are using the technique like using this inmo can Basti, В наши дни мы используем другую технику. Вот такую пластмассовую. Зовется клизма. Клизменный прибор. Усовершенствованный, хай-тек. we need to keep it high. So Хай-тек происходит от слова высоко поднят. Чем выше висит ваша кружка, тем сильнее давление, тем быстрее вода поступает в ваш кишечник. Эту информацию вы не найдете ни в одном тексте. This is the last. Sometimes in normal way we can use only with this. We can insert here. Only it goes to the 4 inches to the anus. The water goes only to the rectum. Смотрите, вот если использовать вот этот носик вот таким образом, просто вставлять в анус на 4-5 сантиметров, как рекомендуют инструкция к этому прибору, то, соответственно, промываться будет только область ректума. In order to make it very effective, Ну, понимаете, что? in order to make it effective, we connect this much of length of tube, like a sutra niti. Но йоги новых времен придумали способ улучшить этот прибор. We put oil, then we insert the entire tube. Они надсаживают вот эту вот мягкую трубочку So it goes from here and then it на goes. краник, и таким образом It goes вода поступает вот между And then the первым water и вторым goes here. сегментом
и заливается непосредственно в эти последние два, промывая гораздо лучше, чем обычно. Already there is a pressure inside the intestine. The Давление, additional pressure дополнительное давление начинает вами быть, как вы начинаете чувствовать уже с поступлением первого стакана воды. when the pressure increases, the information goes through the nerves to the brain, И and it wanted to throw away everything. в любом случае, когда у нас здесь давление в кишечнике, рефлекторно сигнал поступает в мозг, All the things started to нам squeeze хочется the blood system. сразу же побежать в туалет. We uses this in lot of cases like rheumatoid arthritis. So many problems we are При using многих in our yoga заболеваниях center as a кишечника, therapy и to не the только body. кишечника, мы используем Басти, рекомендуем своим студентам, которые приходят заниматься и жалуются на те или иные проблемы с физиологией. So why we need to do this? In what way it helps? Для чего это нужно? Чему это How it способствует? helps? Как это помогает? So it takes toxins out of От the токсинов, которые за год накопились. Мозги чистят. and purifies the brain Да, может быть. indirect way. Indirect way. So Самым прямым образом оказывать массаж. when all the toxins comes out from here, for example, this is the rectum, this is the descending colon. If at least the stuff which is lying here, when it get emptied, when from here all the things get emptied, the things which are accumulated here start to move very fast. Например, да, если мы почистили хотя бы вот эту вот часть нашего кишечника, из всех остальных сегментов накопившиеся токсины быстро поступают туда, где стало чисто. Просто потому что When it started to move very fast. все двигается вот в этом направлении. When these things moves very fast, Как только это начинает all the двигаться с intestine- определенной скоростью, so as we saw already yesterday, из всего кишечника все выводится гораздо быстрее. the toxins are produced in the where the toxins are produced, wherever there is a function, there is a toxin. Мы уже говорили о том, что где бы ни присутствовала функция, энергия действия, там образуются токсины. So the toxins produced in the cellular level itself. И токсины производятся также на уровне клеточном. How the toxins can go away from the body, either it has to go by downwards or upwards. И выйти токсины из нашего организма могут только двумя основными способами: через верх или через низ. Потому что у нас для этого два That is why отверстия. yoga and Ayurveda has the Shatkarmas and Panchakarmas. Собственно, поэтому в йоге и аюрведе есть очистительные практики шаткарма в йоге, панчакарма в аюрведе. There are certain previous karmas like Snehana, Svedana in Ayurveda, like oleation and fermentation treatment. They use in Ayurveda. Также в аюрведе используются очистительные практики с помощью масла, когда намазывается маслом определенные части тела и так далее. Fermentation like a heating. Ферментация с помощью жара. That is called the Purva Karma, Пурвакарма. preparatory practice. Это предварительные практики. Then Pradhana Karma, main treatment. Потом прадхарана карма – это основные целебные действия. Then Paschat Karma, postnatal, Потом после different karmas. после как бы лечения тоже используются восстановительные. Something like a person wanted to do the Basti, Purva Karma, so before night, first day he need to eat only the light food. Например, что такое пурва карма? Это предварительное Пурва карма. лечение. Если человек собрался сделать басти, Then main karma, не ест накануне вечером. Потом after this, Основная- we need to eat основное khichdi,
no spicy food, these are all the paschat karma. А потом пашчат карма, после того, как Басти сделал человека утром, на завтрак он принимает только диетическую пищу, кичери, ничего острого и так далее. То есть вот это вот 3 стадии, которые Okay, должны so быть включены. То есть диета, пост и такие вот предварительные и последующие действия. when all these things started to empty very fast, Итак, кишечник освобождается довольно быстро, из одной области кишечника в другую, в освобожденную, двигаются наши токсины с бешеной скоростью. the toxins which are accumulated in the cells started to drag towards the intestine. И, соответственно, наши токсины, которые содержатся в наших клетках, на клеточном уровне, они в очищенные места тоже выбрасываются. Потому что если освобождается It какое-то is пространство, going, the water going from up to down. частоты поступают туда, и все в нашем организме, в принципе, двигается сверху вниз, это мы знаем. Anywhere the pressure is more, the pressure started to move towards the lesser area. И там, где Something like this. сильное давление, там, где нечистот и токсинов много, допустим, да, в клетках, и только что высвободилось пространство чистое в кишечнике. Под давлением, собственно, самих себя эти токсины выбрасываются довольно быстро и эффективно в то пространство, которое было очищено, и оттуда уже выводится естественным путем. There are so many things about the doshas and these things are there, but Очень много разных годы. объяснений дополнительных по поводу доши, по поводу nowadays what happens? разных уровней воздействия. Because of the improper way of living, improper way of eating food and different things, the toxins stored here, Что происходит у нас в нашем организме, особенно в наши дни, из-за того, что мы едим неправильно, if it is у нас not неправильные properly eliminated, привычки, и все токсины, они хранятся у нас внутри. from here the toxins started to go within the cells. И отсюда, поскольку им некуда выйти, они начинают наступать в клетки. Then it obstructs the energy channels. И это блокирует наши энергетические каналы. Because this improper undigested food started to produce the toxic substance called ama, which obstructs the so-called the energy channels. Вот эти вот отходы, остатки неправильной пищи, непереваренной пищи, они превращаются в так называемую плохую энергию, которая называется ама, то есть энергия низкого порядка. И вот эта вот ама, она начинает, собственно, блокировать наши чистенькие, замечательные энергетические каналы на день, о которых If мы these говорим. things happens, then there is an imbalance in the doshas and imbalance in the dhatus. И когда происходит это, в наших дошах и дату происходит дисбаланс. There are sapta dhatus. If one dhatu is affected, naturally it affects the other dhatus. А если одна из 7 дату поражена, соответственно, она влияет и поражает все остальные дату. Так что, ребята, Sapta dhatus. Okay, rasa, rakta, mamsa, medas, asti, majja, sukla. They are the sapta dhatus. вот все вот эти 7 дату приходят в негодность довольно быстро. This is how the Basti works. А вот так работает Басти, очищает и приводя все в норму и позволяя нам канализировать правильно наши энергии и выводить аму из нашего организма. Imagine if we wanted to go one day outside, we are getting up morning and then we wanted to go out. Мы долго сидели дома, захотели погулять. If you are evacuated all the things, morning duties, then we go very free. Если вы покакали с утра, то с утра пошли в хорошее настроение и гуляем. If you are not going, it's always like, I don't know, today it didn't go to the toilet. А если нет, It is то даже something like то и always жизнь less не в радость. I don't know. Here people used to feel discomfort. I don't know. Я не знаю насчет вас, западных людей, но здесь люди about the чувствуют Western дискомфорт, mind. когда с утра не сходили в I туалет. don't know about the Western mind. Правильно. Ваше вот западное сознание, ты этим разберешься.
Может, вы чувствуете комфорт на себе. We are very comfortable by holding it. Может быть, вам удобнее. We feel more grounded. Чувствуем себя более крепко стоящими на ногах. Полными. Да, полными жизненными энергиями. Крепкие. Ничем не прошибешь. Да здесь у нас не так. А раз вы приехали сюда, So марш на previous, горшок. С утра. so previous practices for Basti karma, you must be well efficient to make the Uddiyana Panta and Navali Chalana. These are the very, very essential Перед тем, practices. как начинать Before you работать в басти, с before клизмой, you лучше, attempt the конечно, Basti karma. лучше, конечно, хорошенько научиться делать наули, Удияну хотя бы, So we will освоить. start next year. When we learn to do it, to come here and you will stay us for You mean tomorrow? You will start tomorrow. Another day of practice Udiyana, so you brilliant. Once after we evacuated all these things, Друг другу помогать. it is advised to do the Mayurasana. Вообще, In order to даже evacuate completely all the air which is situated inside. рекомендуется даже делать майурасану предварительно, чтобы избавиться от Mayurasana лишнего воздуха, with который там knee bended and both knees apart. со сложенными ногами Knee в разные bended, стороны, со not the сложенными knee коленками straight, в knee разные bended. стороны. Then, by the pressure, the air which is inside, all the air will start to come through the Соответственно, с lower помощью этого упражнения мы выводим излишки воздуха из кишечника. Воздуха. Это перед Басти, да? Потому что Перед басти майурасана, да. Рекомендуется. So, if you wanted to do this Basti karma, naturally if you do in the morning, but we have to do all our morning duty naturally, then we have to do it. Рекомендуется делать басти, конечно, по утрам, но лучше сначала сходить в туалет, потом делать эту шаткар. Otherwise, when the air goes, when the water goes inside, the pushes, the When it book goes says, directly here, it becomes brown. А тоже соленой водичкой? Да, совсем. the pusher goes. Pressure goes up. А чем? Ой, а тоже соленой водичкой? Нет, не соленый, простой. Из-под крана. Да. They say, because the vagus nerve can stimulate it, by that you can get to the vomiting sensation. Поскольку вегетативный нерв, вегетативная нервная система стимулируется, может возникнуть ощущение тошноты, если сходить в туалет перед басти. So what are all the contraindications for this Basti? Противопоказания, Who cannot do какие this? сейчас мы расскажем. The people suffering from the hemorrhoids, Люди, которые страдают геморроем, like piles and then the fissure. You know the fissure? There is a crack in the anus. Some people the anus is cracked. некоторых людей трещины на анусе. When the stool becomes very harder, something like the anus started to crack. Когда стул It становится started to очень become твердым, да, It is появляются called the трещины. fissure. Называется фишер. Не знаю. The people suffering from hernia, Да, у людей, у которых грыжа, херния, вот, hernia in the intestines. грыжа кишечника, кишечные грыжи. Not the hernia in the backbone. Да, это не имеет отношения к позвоночным грыжам. Here India, we say here India hernia means it's only the inguinal. Inguinal hernia, umbilical hernia, hiatus hernia. We study it. Да, то есть в Индии это
называть грыжами только те, которые относятся к So called the way hypertension patients like something like a blood pressure, something like a 170-100, Например, если у вас давление 180 170 на 100, 110. 180 на 110, Anything above 90 is called the hypertension. да, все, что выше 90, называется повышенным кровеносным давлением. Of course, during the menstruation you are not supposed to do it. Во время менструации не надо делать. So there are so many benefits. The bacteria, the stagnant bacteria which is living in the intestines are removed. Во время этой практики из организма выводится гнилостная бактерия. And also the old stools, worms. Moreover, Паразиты выводятся. the heat. Но в основном, что самое интересное и важное, выводится лишний жар. If there is a heat more, then it started to cause the dryness inside. Если слишком высокая температура, если жар слишком In велик turn, the внутри, dryness produces the constipation. это производит сухость внутри, а сухость, соответственно, заканчивается запорами. When you started to do this, naturally you started to you started to contract the lower passages, by which unknowingly we started to push the apana vayu from down to up. Anyway, we are going to see this apana vayu and those things in pranayama workshop, okay? Давайте об этом поговорим в Гуа. We will be going to discuss about these things. На семинаре по пранаяме мы будем говорить об этом более подробно. Есть такая часть праны, называется апана вая, находится вот здесь вот внизу живота. Соответственно, если она будет неверно циркулировать, тоже будет нам стоить больших серьезных проблем. А Басти решает эти проблемы. А что за гнилостная бактерия? Есть гнилостная бактерия, такая штука. Она живет Там в нашем живет? кишечнике, да. Прям там живут. Там дом. Домик у них там, да. Дачка двухэтажная. То есть мы их уничтожаем. Мы ее выводим, да. Депортируем. Веселяем. Да, первый. Да, застык. Здесь будет город Сан. You can overcome the diarrhea, like a nervous diarrhea. Some shocking news, Диарея. It's like a virus. характера. the fear. Sometimes the people Боюсь, fear, удаляем. then there is going and then the people wanted to go to the toilet. Such a Хочу сдавать case экзамен, can удалять be с таким overcome же by способом. this Basti karma. Такая полезная штука. Казалось бы, кусок пластмассы. Да? When Сколько радости. when the intestine get purified, all the cellulars becomes purified, the person started to have a sense of well-being inside, mentally. И человек, у которого сеанс Басти прошел успешно, чувствует себя здоровым ментально и физически. So Хорошее indirectly расположение